좀 닫아주세요. 할렐루야, 성도 여러분 모두 반갑습니다. 할렐루야, welcome everybody. Now, 우리가 올해의 슬로건 함께 제창하고 하나님께로 예배 가운데로 찬양 가운데로 나아가겠습니다. Please rise up with the slogan 2022, be strong and courageous. And then we move to the worship and then praising song to the God. Please rise up. 강하고 Be strong 담대하라. and courageous. Be strong. Be strong and take courage. Do not fear or dismay. For the Lord will go before you, and His light will show the way. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. Why don't you give Him? Why don't you give Him all of your fears? Why don't you let Him wipe all of your tears? He knows He's been through pain before, and He knows all that you're looking for. So be strong, so be strong, and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. Nothing can take you out of His hand. Nothing can face you that you can't command. I know that you will always be in His love, in His power. You will be free. So be strong, so be strong, and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. For the one who lives, for the one who lives within you will be strong in you today. We'll be strong. We'll be strong in you today. Amen. 주의 이름 높이며 주를 찬양하나이다. 나를 구하러 오신 I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. 하늘 영광 You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. I stand to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on 우리 같이 high. 박수하면서 주의 이름
주의 I lift your 이름 name on 높이며 high. 주를 찬양하나이다. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my 주를 life. 기뻐하나이다. I'm so glad you came to save 하늘 영광 us. You gave your heaven to earth to show the way from the earth to the cross. Christ had to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth. You gave your heaven to earth to show the way from the earth to the cross. Christ had to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. One more time. Lord, I lift your name on high. Amen. Bless the Lord. 성축해. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Seems like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. 해가 뜨는 The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your songs again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. 성축해. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Seems like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. 노하기를 You're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 주만은 10,000 reasons for my heart to find. 성축해 내 영혼. Bless the Lord, my soul, oh my soul. Worship His holy name. Seems like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. 곧 그날에 On that day, my 나의 strength is failing, 나의 near, and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, my soul, oh my soul. Worship His holy name. Seems like never before. Oh my soul,
I worship your holy name. One more time, Lord, I worship. Lord, I worship your holy name. One more time. Lord, I worship your holy name. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님, 화목제물로 십자가에 죽으시고 부활하신 우리의 생명 되신 예수님, 저희들의 모든 것 되시며 주인 되심을 이 시간 고백합니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 라고 하신 주님, 이 소망과 생명을 받고 이 일의 증인이 되며 옆에 있는 사람들에게 구원을 소개하지 않은 것을 이 시간 회개합니다. 하나님과의 화해와 천국의 소망을 누리면서 내 앞에 있는 영혼을 그냥 지나가도록 쳐다보는 어리석음과 잔인함을 용서하여 주시옵소서. 나의 구원은 하나도 나의 노력이나 잘남으로 된 것이 아니면서 예수님의 마음과 눈으로 사람들을 바라보지 못했습니다. 그저 세상에서 다치지 않고 손해보지 않으려고 방어의 자세만 고집하며 경계의 눈으로 타인들을 바라봤습니다. 악한 저희 이런 마음을 부셔주시옵소서. 국률함을 입은 자답게 국률함과 너그러움으로 매일 아침 문 밖을 나가도록 성령님 인도하시고 일깨워 주시옵소서. 우리 교회를 사랑하시는 하나님, 귀한 우리 하나하나가 십자가에서 이루어 주신 구원받은 자로서 서로 사랑하며 덕을 쌓는 자들 되게 도와주시옵시고, 주님의 몸된 떡을 함께 떼며 안 믿는 자들을 향해 나아가며 그들을 이 성찬에 초대되는 역사의 도구가 되길 원합니다. 내려놓지 못하는 자아와 쓰레기 같은 감정들을 버리고 내 자신보다 옆에 사람을 먼저 생각하는 우리 공동체가 되게 도와주시옵소서. 우리를 너무 사랑하셔서 이 세상에 사는 동안 예상치 못한 평화의 사람들을 준비해 주신 주님, 계획해 놓으신 제자 재생산 4.13 훈련의 장에 우리 교회를 보내주심을 감사합니다. 이 광야 같은 곳 미국 베이에리아에서 우리를 다시 예수님의 죽으심과 부활하심을 사실 앞에 똑바로 설 수 있도록 하셨습니다. 다시 깨어나는 주님의 증인으로 살아가는 길과 힘을 얻을 수 있었습니다. 뉴송교회 형제자매들의 땀나는 수고와 사랑의 수고로 저희 마음을 녹여주셨습니다. 다시 일어나 예수님을 말할 수 있는 것이 우리가 살아있는 목적임을 고백합니다. 오늘 이 자리에 문은정 집사님 보내주시고 함께 예배 드릴 수 있어서 너무 기쁘고 감사합니다. 사람을 통하여 성령님 역사하심을 기억하고 저 자신을 구원의 도구로 쓰는 그리스도인 되게 하소서. 이 시간 몸이 아파서 예배에 참석하지 못하는 우리의 지체들을 위해 기도합니다. 어루만져 주시옵고 빨리 완치시켜 주시옵소서. 말씀 전하시는 목사님 강건함으로 지켜주시고 주님을 높이심으로 우리 모두 하나 되는 예배 인도하여 주시옵소서. 피 흘려 우리를 구하신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 주 기도문 함께 하십니다. Lord Prayer all together. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 이 시간 나의 모습, 나의 소유 찬송하시면서 하나님께 헌금과 예물을 드립니다. Let's give to our God
offering with the hymn of All That I Am 함께 찬송하십니다. 나의 주 나의 자유 I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy in the me, and making them yours. 너의 생명을 to you, everything I've been through. Use it for your glory, 내가 사는 날 동안에 lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. 너의 생명을 to you, everything I've been through. Use it for your glory. 내가 사는 날 동안에 Lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer. Lord, I offer you my life. One more time. Lord, I offer you my life. 사랑과 은혜가 풍성하신 우리 아버지 하나님, 오늘도 하나님의 집으로 하나님의 전전 앞으로 저희들을 불러주셔서 감사합니다. 우리의 삶의 모든 열매와 우리의 입술의 고백과 우리 한 사람 한 사람이 살아있는 제물이 되어서 주 앞에 올려드리니 기뻐 받아 주시옵소서. 하나님, 우리의 삶에 하나님의 은혜가 넘쳤습니다. 하나님, 우리의 삶을 책임져 주시고 형통케 해 주셔서 귀한 소출이 있었습니다. 10의 1조를 구별하여 하나님 앞에 드리며 하나님이 공급하시는 것으로 살아드리겠노라고 다시 주 앞에 믿음으로 결단하며 주 앞에 올려드리니 기뻐 받아 주옵소서. 하나님 앞에 이 모양 저 모양으로 감사의 조건들을 발견하고 주 앞에 감사의 예물을 올립니다. 우리를 먼저 예수 믿는 사람으로 구원하셔서 또한 하나님이 맡겨주신 것에 영원 구원을 위하여 구제와 섬김과 선교의 예물로 주 앞에 올려드립니다. 하나님, 우리의 삶에 묶여진 것도 있고 막혀진 것도 있고 굽어진 것이 있어 주 앞에 풀어주옵소서. 주 앞에 고쳐주시옵소서. 평탄케 하여 주옵소서라고 하면서 주 앞에 작정하며 주 앞에 예물을 올려드리오니 이 모든 예물을 기뻐 받아 주옵소서. 아버지, 귀한 예물이 씌어지는 곳에 하나님의 영광과 예수 그리스도의 십자가의 복음이 전파되고 하나님 나라가 확장되게 하여 주옵소서. 예물을 하나님 앞에 드린 사랑하는 성도님들의 삶을
우리 하나님께서 굳세게 하여 주시고 믿음 안에서 견고히 자라가게 하여 주옵소서. 섬기는 가정과 또 자녀들과 일터와 직장과 학업의 현장을 하나님의 은혜와 형통함으로 채워 주시옵소서. 우리가 이 땅에서 하나님이 주시는 것으로 우리가 살 뿐만 아니라 연약하고 어렵고 힘들고 사만 가운데 있는 영혼들을 섬기고 구제하는 재물이 부족하지 않도록 하나님 책임져 주시고 번성케 하여 주옵소서. 병든 자는 고쳐주시옵소서. 연약한 자는 일으켜 주옵소서. 앉아있는 자는 하나님이 일어나고 하나님께 소망을 두고 다시금 새롭게 하여 주옵소서. 귀한 예물을 받아주심을 감사하옵고 존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 교회 소식을 알리겠습니다. Announcement this week. 먼저 우리 교회 오늘 예배에 함께 참석하신 분들이 계십니다. 문수혁, 문은정 집사님 4분과 또 자녀들 그리고 가족들이 페어필드와 레드우드 시티에 살고 계시는데 시아버님 그리고 같이 시누이들 또 조카들까지 함께 오셨습니다. 한번 일어나 주시죠. 예. 잘 오셨습니다. 예, 자리에 앉아주시기 바랍니다. 문수영, 문은정 couple came from New Song Church from Dallas, and they bring their kids, and then also their family in Bay Area from Redwood City and Fairfield. Please bless them and have just some good fellowship during the time of a fellowship lunch. 그리고 오늘 참여하지 못했는데 우리 애니 자매가 6월 11일 날 졸업을 합니다. 축하해 주시기 바랍니다. Annie has will be graduate at the UCLA June 11th. Please bless her. 그 다음에 우리 조정숙 전도사님, 김윤기 전도사님 아웃 오브 타운 했는데 우리 김윤기 전도사님은 2일부터 17일까지 한국에서 미국에서 트레이닝을 받습니다. 안전하게 잘 마칠 수 있도록 기도해 주십시오. 우리 조정숙 전도사님, 윤기 전도사님, out of town. 윤기 전도사님이 is army training in Korea and United States. Please pray for them. 그리고 건강 회복을 위해서 우리가 계속 놓고 기도하는 분들, 우리 곽수연 성도님, 미셸 성도님, 이현희 사모님, 장규리 성도님, 조정숙 전도사님, 최승희 성도님, 우리 최호 성도님 위해서 계속 기도해 주시고요. 특별히 애니 또 바나비 목사님, 크리스틴 사모님, 로즈를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Please pray for all our church members who are not attended today's service, especially Annie, Barnaby, Christine. Recently, they got something with the COVID positive and changed to negative. They are in the isolation. 지금 집에서 코비드 양성이 나와서 다시 아이솔레이션 하고 있고요. 그다음에 음성으로 바뀌어져도 조금 집에서 있다가 나와야 되니까 회복하고 돌아올 수 있도록 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 그리고 next week 중요한 간구입니다. 우리 First Baptist Church of San Bruno Church하고 우리가 펠로우십 런치를 같이 나누게 됩니다. 6월 12일 날 12시에 먼저 우리 샌브루노 First Baptist 교회와 친교 식사를 나눕니다. 그리고 우리 예배는 2시에 시작됩니다. 여러분이 꼭 기억하시기 바랍니다. Next Sunday, we're starting the fellowship lunch with the First Baptist Church of San Bruno with a fellowship lunch. And then our service will be started at 2 o'clock. Please remember that. 그리고 사랑의 헌금, 우크라이나를 위해 헌금하고 있는데 여러분이 계속해서 정성껏 해주시기를 바랍니다. Please do the love offering for the Ukraine and their people. 4.13 훈련, 온 교회와 교인이 올 한 해 재생산 훈련에 집중하기로 우리가 약속했습니다.
please concentrate our all mighty and our concern to the 413 training and reproduction on this year. 그 다음에 우리 선한 청지기의 삶, 오늘 성경 공부, 친조 식사 후 4시에 도서실에서 모입니다. 오늘 이제 마지막 시간입니다. Today we have a stewardship Bible study on 4 o'clock library. This is the last class for the stewardship ministry. And next week we have 다음 주에는 우리가 4.13 훈련 수료자들 모임을 갖겠습니다. 6월 12일 날 주일 4시에 도서실에 모여서 그동안 4.13 훈련 받은 사람들이 어떻게 지금 훈련을 진행하고 있는지 또 계획이 어떤지 함께 모여서 근황을 나누게 될 겁니다. Next week, instead of a Bible study, we assemble at the 4 o'clock on the library with what's going on after your 413 workshop and training. What is your plan? Let's discuss together. 그 다음에 오늘 영어부 설교는 우리 크리스 목사님께서 해주실 것입니다. Today, the sermon for the English congregation, the Chris Paul 목사님 do the sermon there. Thank you, Pastor Chris. 그리고 우리 6월 20일부터 27일까지 디시전 포인트, 예전에 내셔널 스쿨 프로젝트죠. 그 모임이 덴버에서 우리 청소년들이 컨퍼런스를 갖습니다. 여러분이 위에서 기도해 주시고 또 청소년들, 청년들이 변화될 수 있도록 여러분이 함께 중보 기도해 주십시오. June 20th and 27th, there is a Decision Point Annual Conference for the Youth. Please pray for them. 자, 다른 내용들은 주보를 참조하시기를 바랍니다. 이제 우리 합심하여 기도하고 한어부는 여기 앉아서 말씀을 듣고 영어부는 저 도로 나가시면 작은 채플에서 말씀을 들으시면 됩니다. Now, the Korean congregation stay here. English congregation move the next door. There is one small chapel, and you guys listen the English sermon with the Pastor Chris. 자, 함께 가기 전에 기도합니다. 기도 제목 하나는 무엇이냐면요. 우크라이나를 위해서 기도해 주십시오. 아까 우리 광고한 대로 회복해야 될 성도님들을 위해서 기도해 주십시오. 그리고 오늘 말씀을 들을 때에 하나님 아멘으로 화답하고 성령으로 충만케 하여 주옵소서. Let's pray all together for the Ukraine and recovery for our church members and the sermon for the sermon and we are fulfilled by the Holy Spirit. Let us pray. 함께 기도하십시다. 하나님 아버지 감사합니다. 여러분도 소리내서 기도하셔도 됩니다. 우크라이나를 위해서 기도합니다. 저곳에 전쟁이 멈춰지고 또한 지도자들이 백성들을 잘못 인도하고 응양하는 것으로부터 막아주시옵소서. 전쟁의 피해로부터 많은 난민들이 300명이 생기는 가운데 있는데 저들을 먹이시고 입히시고 공급하시고 주의 사랑으로 생명의 복음으로 주님 채워주시옵소서. 지도자들이 하나님 앞에 회개하고 하나님 인도하심에 바르게 서고 순종할 수 있도록 하나님 역사하여 주시기를 간절히 원합니다. 사랑하는 성도들의 이름 한 분 한 분들을 하나님 외쳤습니다. 하나님 저들의 연약함을 강건케 하여 주시고 아픈 곳을 안수하여 주시고 하나님 일으켜 세워 주시옵소서. 우리 많은 성도님들이 연로하신 어른들이 나오지 못하고 있고 또 아직도 회복이 필요한 성도님들 있습니다. 하나님 연약한 것을 주님 치료하여 주시고 고쳐 주시옵소서. 또 사랑하는 우리의 동역자들 가운데 몸이 아파서 나오지 못한 사랑하는 사역자들을 하나님 회복시켜 주시고 신속히 다시금 사역할 수 있도록 하나님 도와주시고 역사하여 주옵소서. 또한 출타 중에 있는 우리 조정숙 전도사님 안전하게 지켜주시고 우리 김인교 전도사님 훈련받는 가운데도 안전하게 잘 마치고 돌아올 수 있도록 하나님 한국에서 미국에서도 하나님 훈련 감당할 때에 함께하여 주시옵소서. 사랑하는 딸 로즈와 또한 그 딸 우리 겐들을 위해서 하나님 기도합니다. 강건케 하시고 건강하게 회복되어서 주님 앞에 예배드릴 수 있도록 하나님
도와주시옵소서. 오늘 예배를 통하여서 하나님 우리 한 영혼 한 영혼에게 말씀하여 주실 때에 아멘으로 화답하고 성령의 가르치심과 깨우치심을 따라 말씀으로 흥황케 하여 주옵소서. 말씀을 전하는 종들을 권능의 손으로 붙잡아 주시고 하나님 말씀을 듣는 사랑하는 성도님들을 하나님의 은혜와 주의 사랑으로 채워 주시옵소서. 감사하옵고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Now we move to the English congregation. Move to the next door, please. And Korean congregation, stay here, please. 반갑습니다. 다시금 하나님 말씀 안에서 여러분을 만나게 돼서 반갑고요. 오늘 저희들에게 주시는 하나님의 말씀을 같이 받겠습니다. 고린도전서 14장 1절로 12절의 말씀입니다. 찾으셨으면 자리에서 함께 일어나셔서 날 사랑하신 찬송하시고 하나님 말씀 거독해서 받겠습니다. 날 사랑하신 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에 써있네. 오늘도 기록된 하나님의 말씀을 읽을 때에 우리 모두를 향한 하나님의 사랑과 은혜와 생명의 음성을 생생하게 듣기를 간절히 바랍니다. 사랑을 추구하며 신령한 것들을 사모하되 특별히 예언을 하려고 하라. 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 영으로 비밀을 말함이라. 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 권면하며 위로하는 것이요. 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우고 예언하는 자는 교회의 덕을 세우나니 나는 너희가 다 방언 말하기를 원하나 특별히 예언하기를 원하노라. 만일 방언을 말하는 자가 통역하여 교회의 덕을 세우지 아니하면 예언하는 자만 못하니라. 그런즉 형제들아 내가 너희에게 나아가서 방언으로 말하고 계시나 지식이나 예언이나 가르치는 것으로 말하지 아니하면 너희에게 무엇이 유익하리요? 혹 필이나 검은 거와 같이 생명 없는 것이 소리를 낼 때에 그 음의 분별을 나타내지 아니하면 필이 부는 것인지 검은 거 타는 것인지 어찌 알게 되리요? 만일 나팔이 분명하지 못한 소리를 내면 누가 전추를 준비하리요? 이와 같이 너희도 혀로서 알아듣기 쉬운 말을 하지 아니하면 그 말하는 것을 어찌 알리요? 이는 허공에다 말하는 것이라. 이같이 세상에 소리의 종류가 많으나 뜻없는 소리는 없나니 그러므로 내가 그 소리의 뜻을 알지 못하면 내가 말하는 자에게 외국인이 되고 말하는 자도 내게 외국인이 되리니 그러므로 너희도 영적인 것을 사모하는 자인즉 교회의 덕을 세우기 위하여 그것이 풍성하기를 구하라. 아멘. 예, 자리에 앉으실 수 있기를 바랍니다. 오늘 본문의 말씀을 가지고 여러분과 함께 덕을 세우는 은사라는 제목으로 은혜를 나누기를 원합니다. 지난 주일 설교에 뭘 들으셨는지 기억하세요? 기억하시는 분도 있고 아마 잊어버리신 분도 있을 거예요. 지난 주일날 설교 말씀을 주의 만찬에 대해서 말씀을 전했죠. 그래서 주의 만찬에 사랑의 애찬이 있고 정말 주의 성만찬에 참여하는 것이 있다.
그런데 이 고린도 교회는 이 주의 만찬에 참여하는 것도 자기가 가져온 음식을 자기가 먼저 먹는 것은 자기의 만찬을 하는 것이지 주님의 만찬을 나누는 것이 아니라 했습니다. 왜 그랬을까요? 생각이, 행동하는 것이 자기 먼저 생각하고 자기 자신을 사랑하기 때문에 자기 먼저 배를 채우고 즐거워했다라고 말씀을 드렸습니다. 똑같은 원리로 우리가 예수님을 믿을 때에 하나님께서 우리에게 영적인 은사를 주십니다. 그런데 그 영적인 은사를 어떻게 사용해야 할까요? 또 어떻게 해야 우리에게 주는 은사와 재능과 우리의 심장과 우리의 경험과 우리의 가슴을, 우리의 성품을 통해서 어떻게 하나님 교회를 세우고 교회에 지체된 성도들에게 유익하게 행할 수 있을까 하는 것입니다. 같은 원리라는 겁니다. 먼저 자기 자신을 생각하고 자기를 사랑하기 시작하면은 교회와 다른 지체들을 섬기고 유익을 세우는 것은 잊어버리게 된다라는 것입니다. 오늘 본문은 고린도전서 12장 가운데 많은 은사를 바울이 이야기하고 고린도전서 12장 마지막 끝부분에 가면은 더 좋은 길, 가장 좋은 길, 더 좋은 은사를 너희에게 보이겠다라고 말하면서 고린도전서 13장에서 사랑에 관한 이야기를 하지요. 자, 그 중에 고린도 교회가 가장 민감하게 반응한 것이 방언의 은사였습니다. 그리고 그와 다르게 또 다른 예언의 은사였습니다. 그런데 이 두 은사가 뭘로 섬기는 것입니까? 말로 섬기는 겁니다. 말로 섬기고 교회를 세우라는 은사인 것입니다. 여러분 가운데 방언의 은사를 갖고 방언을 아주 잘하시고 사모하는 분들이 계실 거예요. 근데 이 고린도 교회는요, 특별히 은사가 많고 다양했는데 은사 중에 신비한 걸 좋아했어요. 뭔가 눈에 잘 드러나고 남에게 잘 보여지는 그런 은사를 갖기를 사모했어요. 그 중에 하나가 방언의 은사입니다. 여기 방언의 은사는 사도행전에 나오는 우리가 함께 성령님이 강림하실 때 기도할 때에 각 나라 사람들이 알아들을 수 있는 나라의 말로 방언하는 것과 다른 의미입니다. 이것은 전혀 알지 못하는 그런 언어를 얘기해요. 어떤 사람들은 그것을 이렇게 표현합니다. 하나님께 말하는 하늘나라의 언어다. 그래서 다른 언어를 아는 사람도 잘 알아듣지 못하는 그런 방언의 은사를 사람들이 사모했습니다. 왜요? 신비하고 매력적이기 때문에 그랬어요. 그 말을 하면 내가 하늘에 더 속한 것 같은 그런 느낌도 들었던 것이지요. 이 고린도 교회 성도들이 이 방언의 은사를 좋아해서 방언하는 사람들이 남용을 많이 했어요. 그래서 공적인 예배에서 방언으로 기도하기 시작하니까 교회 공적인 예배가 혼란스러워지게 됐어요. 교회 질서가 흐트러지게 된 거죠. 그러니 성도들 간에 지체된 성도들이 연합된 것도 흐트러지게 된 것이죠. 그래서 고린도 교회는 이 방언에 대해서 강조하고 그것을 좋아했어요. 반대로 그 방언을 하지 못하는 사람은요, 방언하는 사람들한테 왠지 시기가 났던 것이지요. 그런데 이것이 어떻게 파급 효과가 펴졌냐면 교회의 질서가 깨지고 교회 연합이 무너지고 그로 인하여서 그 고린도 지역에 고린도 교회가 좋지 않은 소문이 나게 되었던 것이지요. 즉 말하자면 불신자들에게 비방을 받은 겁니다. 교회에 덕도 세우지 못하고 믿는 사람이나 믿지 않는 사람에게도 유익이 되지 못하고 덕을 세우지 못한 것이지요. 여러분, 지금 우리가 살고 있는 이 시대에도 교회가 질서가 깨지고 싸우면 바깥에 있는 세상 사람들이 사회가 교회와 성도들을 걱정합니다. 그리고 비난해요. 그러니 우리는 교회에서 질서가 깨어지고 교회 연합이 깨어지는 것을 하지 않고 오히려 세우는 것이 교회의 유익과 덕을 세우는 것이라는 겁니다. 고린도 전서에는 유독 덕이라는 단어가 많이 나옵니다. 제가 성경 공부 시간에도 여러 번 강조를 했지만은 이 덕이라는 단어는 설명하기가 참 어려운데 원래 의미는 이런 겁니다.
집을 세운다 이러는 겁니다. 덕이라는 것이 원래 의미가 집을 세워간다. 집에는 여러 지체들, 그 요소들이 필요해서 집을 세우는가 하는 거죠. 그래서 이것은 하나님의 집을 세우는 것이, 하나님의 교회의 유익이 되는 것이 바로 덕을 세우는 것이에요. 영어로는 가장 잘 표현한 게 제가 edification이라고 했죠. 교회의 유익이 되게 한다. 그리고 교회의 질서와 지체들의 관계가 깨어지지 않도록 하는 것이다. 그런데 은사가요, 하나님의 집을 세우는 것을 위해서 주신 거예요. 하나님의 몸된 교회에 지체된 성도들을 세우고 전체 몸된 교회를 세우는 것이 바로 은사의 목적이라는 것이죠. 오늘 본문에서 저는 여러분과 덕을 세우는 은사는 어떻게 활용해야 됩니까? 사용해야 됩니까? 라고 질문을 드립니다. 첫 번째로요, 은사는요, 덕을 세우기 위해서는 하나님의 사랑을 나타내는 도구로 사용해야 됩니다. 하나님의 사랑, 예수 그리스도의 사랑, 성령의 능력을 나타내는 도구로 사용하는 것이 바로 덕을 세우는 은사를 사용하는 것이다. 오늘 주신 말씀 1절에 그렇게 말하지 않습니까? 사랑을 추구하며. 그러니까 우리가 은사를 사용할 때, 은사를 활용할 때 사랑으로 시작해야 된다는 거죠. 무슨 사랑? 하나님 사랑. 하나님의 몸된 교회 사랑. 그리스도께서 피값을 주고 세우신 주님의 몸된 교회 사랑. 그리고 거기에 지체된 성도들을 사랑하기 위해서 사랑하는 마음으로 시작하고 사랑하는 과정으로 해가면서 사랑의 열매를 맺어야 한다는 것입니다. 오늘 이 사랑을 추구한다는 것이 그거예요. 은사를 사용할 때는 사랑의 마음으로 시작하고 사랑하고 섬기는 마음으로 과정을 밟고 마지막 그 열매가 사랑이 되도록 해야 된다는 것입니다. 하나님은 우리에게 모든 것을 주시는 분이십니다. 그런데 독생자까지 주시는 그 사랑, 그 과정, 그리고 갈라디아서 5장 말씀에 보면 성령의 열매가 제일 첫 번째가 뭡니까? 사랑이에요. 사랑과 희락. 그래서 하나님의 사랑을 나타내는 도구가 되도록 우리에게 주시는 은사를 사용해야 된다는 거예요. 바울은 고린도전서 13장과 12장에서 말합니다. 가장 큰 은사가 사랑이다. 그런데 사랑은 은사라고 할 수가 없어요. 은사라고 표현을 하기도 하지만 실제로는 사랑은 하나님의 성품이에요. 요한일서 4장 8절에 보면 하나님은 사랑이시라 그러잖아요. 그렇죠? 그러니 우리는 하나님을 믿는 하나님의 자녀로 하나님의 성품을 본받아서 그 사랑을 드러내고 그 사랑의 열매를 맺도록 하는 것을 위해서 우리에게 주신 은사를 사용해야 한다라는 것이죠. 근데 그때 고린도 교회는 방언을 하는 사람이 많았고 그로 인해서 교회의 질서가 무너지고 교회 밖에도 안 좋은 소문들이 퍼졌는데 바울이 그것을 경고하고 정리를 하는 것입니다. 방언하려고 하지 말고 오늘 주신 말씀에 보니까 특별히 예언을 하려고 해라. 이 예언은요, 이 방언과 다른 관점이 하나가 있는데 하나님께로부터 받은 것을 많은 사람들에게 말씀을 전하는 공동체적인 말이 예언입니다. 저는 사실 오늘 여러분에게 말씀을 전하면서 우리 샘물침례교회 공동체와 지체를 향한 하나님의 말씀을 전하고자 이 자리에 선 것이지요. 그러니까 예언은요, 설교나 성경 공부는요, 많은 사람들 공동체에게 전하는 말이라는 것입니다. 그래서 예배가 공동체와 함께 드려져야 되고 예배를 통해서 공동체에게 선포하는 하나님 말씀을 들어야 하는 것입니다. 그래서 은사도요, 공동체와 함께 공동체의 하나님의 사랑을 나타내도록 사용하는 것이 이게 적절한 것이라는 거예요. 그것이 바로 덕을 세우는 것이다. 그래서 예언은요, 오늘 주신 말씀에 보니까 권면과 위로가 있다라고 말씀합니다. 즉 권면하는 것은 무엇입니까? 잘못하거나 부족한 사람이 있어도
당신은 잘할 수 있어. 그리고 주님 안에서 자라갈 수 있어라고 칭찬하는 것을 말하지요. 주님의 사랑으로 높여주는 것입니다. 주님의 사랑으로 인정해 주는 것이에요. 격려는 뭡니까? 힘이 빠진 사람도 낙심한 사람도 우리가 격려해 줄 수 있지만 잘하고 은사를 잘 활용해서 교회에 덕을 세우고 있는 사람들을 높여주는 것도 권면과 격려라는 것이지요. 오늘 3절 말씀에 그렇게 말하지 않습니까? 예언하는 자는 사람에게 말아요. 이게 사람들에게 말하는 거예요. 그런데 이따가 뒤에 말씀이 나옵니다마는 방언은 누구에게 말합니까? 사람들에게 말하는 것이 아니라 하나님에게 말하는 것이라고 성경이 기록하죠. 하나님께 신비한 말로 하나님께 하는데 본인도 몰라요. 근데 그 말을 주변에 있는 사람들이 들으면 알아들을 수가 없는 거지요. 그러니까 방언은 하나님에게 말하는 것이고 예언은 하나님의 말씀을 사람들에게 하는 것이 예언이라는 것이지요. 그래서 예언은요, 사람들이 이렇게 또 착각하는 경우도 참 많아요. 예언을 영어 단어로 쓰면 예언자가 프로핏이잖아요. 먼저 한다 그래서 예언은 마치 앞으로 일어난 일을 미리 알아서 얘기하는 것이 예언인 줄 아는데, 물론 그런 부분이 없는 것은 아닙니다. 성경 전체를 통해서 예언이라는 단어를 보면 하나님의 말씀을 바르게 하나님 뜻 그대로 전하는 것이 예언이라는 것이겠죠. 적절하게 하나님 말씀대로 그대로 전하는 것이 예언이라는 거예요. 그래서 예언하기를 사모하라. 예언하기를 왜 그럴까요? 사람들에게 이야기하는 거예요. 알아듣게. 교회 지체들에게 알아듣게 하나님 말씀대로 하나님 뜻대로 전하는 것이다. 그것을 권면하고 격려하는 것, 이것이 바로 사랑하는 모습이고요. 예수님은 이 땅에 오셔서 하나님 말씀을 전하고 약속대로 삶을 사명을 완수하실 때에 겸손하고 온유하게 하셨습니다. 그래서 오늘 그 말씀을 전할 때는 격려와 칭찬과 권면을 하되 그것을 어떻게 합니까? 겸손하게 하는 게 중요해요. 예수님은 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내 멍에를 메고 내게 배우라 이렇게 말씀하셨죠. 마태복음 11장에. 그러니까 우리가 이 사랑을 나타내는 것은 권면하는 겁니다. 격려하는 것입니다. 온유함과 겸손함으로 하나님께서 하신 말씀을 내가 전하는 것. 이것이 바로 우리에게 주신 은사를 통해서 덕을 세우고 교회에 유익을 끼치는 것인 줄로 믿습니다. 우리가 고린도전서의 말씀을 계속 보아오면서 우상에게 제사드린 제물을 먹는 것에 관한 부분에서 우리가 그런 부분을 했죠. 나는 믿음이 있고 우상에게 제물 드린 건 그건 아무것도 아니고 제물은 아무것도 의미가 없고 믿음이 있으면 그걸 먹어도 돼 라고 하는 지식이 있는 사람은 믿음이 연약하거나 믿지 않는 믿지 않는 사람들 앞에서 그 우상에게 제사한 음식을 먹음으로써 이제 초신자나 믿지 않는 사람들이 믿을 수 있는 기회를 막아버리고 또 연약한 형제를 실족하게 하면 하지 말라고 그랬죠. 먹지 말라고 그랬죠. 그래서 고린도전서 8장에서는 지식은 교만하게 하지만 사랑은 덕을 세운다고 말씀합니다. 그래서 사랑으로 우리가 은사를 사용하면 반드시 덕을 세우게 될 줄 믿습니다. 그래서 그것은 온유와 겸손으로 하고 특별히 권면과 격려함으로 한다. 두 번째로 오늘 주신 말씀에서 덕을 세우는 은사를 어떻게 사용하면 좋을까요? 두 번째 말씀은 이것입니다. 은사를 교회와 이웃에게 유익이 되는 도구로 사용을 해라. 나에게 먼저 유익이 되는 도구가 아니라 교회와 이웃에게 유익이 되는 도구로 사용해라. 오늘 주신 말씀 12절 말씀을 보면 이렇게 기록하고 있지요. 그러므로 너희도 영적인 것을 사모하는 자인즉 교회의 덕을 세우기 위하여 그것이 풍성하기를 구하라. 은사가 내게 풍성하기를, 또 주의 사랑이 풍성한 가운데 은사를 행하기를 사모해라. 근데 무엇을 세우라고요? 교회의 덕을 세우라고 그랬어요. 사실 우리가 오늘 이렇게 나와서 예배 드리는 것은 내가 예배를 드리고
하나님 앞에 눈도장 찍고 우리 목사님과 성도님들을 만났다라는 것 이전에 우리가 무엇으로 나와야 됩니까? 우리 하나님 백성된 교회, 몸된 교회의 지체로 하나님 앞에 나와서 하나님의 영광을 위해서, 하나님의 기쁨을 위해서 우리가 하나님 앞에 산제물로 나와서 예배 드리는 것이지요. 우리가 예배를 통해서 우리의 어떤 만족, 나의 필요를 채움받기 이전에 그저 하나님의 자녀고 예수 그리스도로 인해서 구원받은 백성의 하나님 아버지께 나와서 그 이름을 높이고 산제물로 나오는 것이 마땅하고 당연하다는 거예요. 이게 예배가 그런 의미가 있잖아요. 고린도전서 14장 26절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 그런즉 형제들아 어찌할까? 너희가 모일 때에 각각 찬송시도 있으며 가르치는 말씀도 있으며 계시도 있으며 방언도 있으며 통역함도 있나니 모든 것을 덕을 세우기 위해서 하라. 찬송시도 있고 기도도 있고 말씀도 있고 계시도 있고 방언도 있고 통역도 있고 섬김도 있고 교제도 있고 모든 것이 다 있는데 그것이 나의 유익과 나의 덕을 위해서가 아니라 교회의 유익과 교회의 덕을 세우고 성도들의 유익과 덕을 세우기 위해서 예배하는 것이다. 하나님께 예배하는 것이 거기에 있다. 우리는 신앙생활 하면서도 언제든지 자주 넘어지는 것 중에 하나가 자기 먼저 생각하고 자기 사랑 먼저 하고 그게 좀 나아지면 다른 사람들 생각하고 다른 사람들 돕고 그리고 그게 더 잘 되면 하나님께 영광이 되고 하나님께 쓰임받기를 원하는 그 순서를 우리는 자주 바꿔서 살아요. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고 하면서 하나님 나라와 하나님께 영광. 그것을 먼저 구할 때에 하나님을 사랑하듯 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 순서를 우리는 자꾸 바꿔서 살 때가 많거든. 유익도 내 유익부터 먼저 생각하고 나서 이웃의 유익, 하나님 유익을 생각하려고 할 때가 참 많죠. 그래서 오늘 본문에서 사도 바울은 고린도 교회가 이 은사로 인해서 어려움을 겪고 좋지 않은 소문이 난 것을 해결하는 방법은 교회의 덕을 생각하면서 이웃의 유익을 생각하면서 하나님의 영광을 드러내라, 하나님께 기쁨이 되라고 말씀하고 있는 것이지요. 방언은 아까 말씀드렸던 대로 하나님과 자기와 개인적인 교제입니다. 그런데 내가 말을 하고서도 모를 수가 있어요. 그런데 뭔가 하나님과 영적인 교제를 가졌다라는 그 기쁨, 그거는 있지요. 그래서 자신에게 도움이 됩니다. 그런데 방언을 하게 되면 반드시 통역이 필요하다라는 거예요. 그것을 공적인 예배 자리에서 하는 것은 맞지 않다라고 바울이 고린도 교회에 가르치고 있는 것이지요. 자, 우리가 이 신앙생활을 하면서 교회에 나와서 공동체 식구들과 함께 예배를 드립니다. 예배를 드릴 때에 제가 아까 말씀드렸던 대로 주님의 몸된 교회를 통해서 강단을 통해서 하나님이 세우신 종들을 통해서 전해지는 말씀은 개인적인 말씀이 아니라 교회 공동체 지체를 위한 말씀입니다. 그래서 그것을 받고 내 개인적인 삶에 그것을 적용하는 것이죠. 요즘 저희 교회도 많은 분들이 큐티를 하고 있잖아요. 큐티를 하면서 하나님의 말씀을 듣죠. 하나님의 음성을 듣죠. 그런데 내가 하나님과 개인적으로 드린 큐티의 말씀이 너무 소중해서 너무 좋아서 주님의 몸된 공동체와 지체하시는 말씀을 무시하면 신앙이 자라질 않습니다. 그래서 우리는 항상 자신의 유익부터 먼저 생각하는데 그렇지 않다. 우리의 신앙생활은 하나님의 몸된 교회와 지체들과 함께하고 공동체에게 주시는 말씀을 붙들고 또한 내가 큐티나 개인적인 성경 연구를 통해서 얻는 말씀도 적용을 같이 하는 것이 맞다라는 것. 시대가 편해지고 개인주의적인 그 습관과 성향이 짙어지니까 내가는 하나님 말씀, 내가 나에게 말씀하신 것만으로 충분하다라는 겁니다. 그런 사람들이 생겨나요. 마치 방언도 내가 드러내고 나를 과시하는 것으로 나는 큐티하면
나는 하나님 말씀 듣고 기도하면 하여튼 내게는 은혜가 돼요. 그런데 그것이 끝이 아니라는 것입니다. 오늘날 미국에도 있고 한국에도 있는데 가나안 성도라는 사람들이 있어요. 나는 공동체를 통해서 하나님이 주시는 말씀이나 공동체의 연약함과 아픔 때문에 공동체에서 떨어지겠다라는 겁니다. 그리고 나는 혼자서 신앙생활하겠다. 그리고 또 근데 아이러니가 그런 혼자서 신앙생활하겠다라는 사람이 교회는 안 가겠다는 사람이 또다시 모여서 교회를 이루어요. 그러니까 공동체를 이루는 게 맞다라는 거예요. 그게 교회의 유익을 위해서, 덕을 위해서 하나님이 우리에게 주신 은사를 교회의 덕이 되고 유익이 되도록, 지체들에게 유익이 되고 덕이 되도록 그렇게 사용해야 덕을 세운다. 제가 표현을 이렇게 해볼게요. 어떤 분들은 이렇게 표현을 해요. 나는 예수님은 참 좋아요. 근데 예수님의 몸은 싫어요. 이것을 우리가 살고 있는 현대식으로 말하면 제가 우리 아내에게 난 당신이 너무 좋아. 근데 당신의 몸은 싫어한다면 이건 사랑하는 게 아니에요. 뭔가 문제가 있는 거예요. 그죠? 오늘 은사를 활용하고 또한 우리가 주님을 사랑하는 모습이 바로 그런 것이라는 거예요. 교회 공동체에도 문제도 있고 아픔도 있고 서로 싸움도 있고 분쟁도 있고 시기도 있고 질투도 있어요. 그러나 예수님을 사랑하기에 예수님이 피값으로 주고 사신 그리스도의 몸된 교회 공동체를 사랑할 수밖에 없다는 거예요. 이게 오늘 은사를 활용하는 방법이 나의 유익이 아니라 나의 덕이 아니라 교회의 유익과 교회의 덕을 세우고 성도들의 유익과 덕을 먼저 세우는 것이 맞다라는 것입니다. 그래서 오늘 바울 사도는 방언의 은사가 나쁘다고 말하는 것이 아닙니다. 방언의 은사를 폐해야 된다고 말하는 것이 아니에요. 어떤 은사든지 덕을 세운다는 면에서 중요한데 그 중에 반드시 생각해야 할 것은 하나님의 집, 이 땅에 두신 그리스도의 몸된 교회와 그 지체들을 세우는 일, 덕을 세우는 일을 하지 않으면 그 은사는 제대로 활용되지 못하고 있다는 것입니다. 우리가 하나님 앞에 예배할 때에 내 기쁨이 먼저 채워지기를 원하는가 아니면 하나님의 기쁨과 영광이 드러나고 이웃의 기쁨이 먼저 되기를 원하는가. 바울은 로마서 15장 2절에 이 같은 말씀을 전합니다. 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라. 누구의 기쁨을 채워요? 하나님의 기쁨을 채우는 것은 이웃에게 기쁨을 채워주는 것이고 그것이 선한 일이라는 거예요. 근데 우리는 자주 그것을 거꾸로 살아갈 때가 많죠. 그리고 우리에게 주신 은사를 활용할 때도 거꾸로 사용할 때가 많다라는 것입니다. 오늘 주신 말씀을 우리의 삶에 적용해 보기를 원하면서 계시를 주거나 지식을 가르칠 때나 예언할 때나 가르칠 때 바울은 무슨 말을 하라고 그러냐면요. 분명한 말을 하라고 말합니다. 신비한 언어라고 다른 이상한 말 하지 말고 하나님의 말씀을 가르치고 하나님의 계시를 드러낼 때는 분명한 말로 가르쳐라. 바울이 얘기하는 것이 있죠. 필이나 검은 고가 음의 분별을 정확하게 하지 않으면 무슨 소리인지 알아듣지 못한다. 분명한 말하는 것이 참으로 우리에게 중요합니다. 나팔의 예를 들었어요. 나팔을 불 때 일어나라는 나팔인지 잠자라는 나팔인지 공격하라는 나팔인지 후퇴하라는 나팔인지 나팔 소리가 분명하지 않으면 우리 다 혼란스럽게 된다. 군인들이 그것처럼 교회가 은사를 사용하고 하나님의 말씀을 전하는 것에서 분명한 것을 전하고 그 지체들도 은사를 활용할 때에 덕을 세우고 또 말씀을 전할 때에도 하나님의 영광, 그리스도의 십자가의 복음, 그 사랑을 전하는 데 분명해야 된다. 오늘 바울은 우리의 삶에서 9절에 적용할 때 어떻게 적용하라고 말하면 알아듣기 쉬운 말로 해라. 어려운 말로 하지 말고 모두 다 알아들을 수 있게 말해라.
저는 한국에서 자라난 일대니까 이렇게 말을 하다 보면 사자성어를 가끔 써요. 그러면 여기 미국 와서 오래 사신 분들은 그 사자성어가 뭔지 못 알아들으세요. 그리고 더더욱 저희 아들 같은 애들은 그 무슨 어려운 말을 했다고 그래요. 모르는 말을 했다고 그러거든요. 그러니까 다시 그 말을 했으면 어떻게 풀어 써야지. 풀어 서서 우리가 말하는 것이 맞다. 이게 우리는 사자성어를 쓰면 내가 한자 지식이 많고 내가 고사성어를 많이 아는 것 같이는 뭐예요? 나도 모르게 과시할 때가 있거든요. 그런 말하지 말고 뜻을 알아듣기 쉬운 말을 해라. 마치 오늘 본문에 말했잖아요. 서로 말이 안 통하면 서로 외국인이 되잖아요. 여기 사는 우리 자녀들과 지낼 때 제가 어려운 말을 쓰면 애들이 다시 물어봐요. 아빠 어려운 말 했다고. 그럼 저도 모르게 한자말을 많이 쓰고 어려운 단어를 주로 쓴 거예요. 그럼 빨리 말을 바꿔야 된다라는 거예요. 그 다음에 우리가 말을 할 때 오늘 예언의 말과 같이 선한 말을 해라. 선한 말. 우리가 사랑으로 그것을 시작하고 사랑으로 섬겨가고 사랑의 열매를 맺게 면하면 착한 말, 선한 말을 하라는 거죠. 바울 사도는 에베소 교회에 이런 권면을 했습니다. 무릇 더러운 말은 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자에게 은혜를 끼치게 하라. 우리가 선한 말, 사랑하는 말, 위로하고 격려하는 말, 뜻이 잘 이해되는 말, 어렵지 않은 말을 하게 되면요, 은혜가 끼쳐져요. 그리고 그 말을 통해서 사랑을 경험하게 된다라는 것이죠. 우리는요, 오늘 본문을 통해서 방언을 말하면 당사자가 은혜를 받고 영적으로 든든히 설 수 있습니다. 그러나 그것이 자기 자랑과 자기 과시로 이어지면 교회를 어지럽게 합니다. 그리고 사랑하는 지체들에게 상처를 줄 수가 있습니다. 그 은사는 덕을 세우는데 하나님의 뜻대로 사용된 것이 아닙니다. 모든 은사는 자신만을 세우기 위해서 주어진 것이 아니고 타인의 유익과 주님의 몸된 교회의 유익과 덕을 위해서 쓰여져야 합니다. 그런데 방향을 나 먼저 이유 먼저 하나님 끝이 아니라 하나님의 영광과 주님의 몸된 교회와 지체를 섬기고 나도 유익이 되고 나에게도 덕을 세우는 방향으로 섬길 수 있기를 간절히 바랍니다. 은사가 있는 사람들을 부러워하는 사람이 있어요. 나는 은사가 없으니까 나는 또 나 자신이 왜 은사가 없는가 한탄하는 사람이 있어요. 또 어떤 사람은 은사가 있다고 자기 자랑을 하고 자기 과시를 하는 사람들이 있어요. 근데 그 둘 다 맞지 않아요. 그런데 우리가 은사를 잘 사용하는 사람들을 보면 기뻐하고 격려해 주어야 합니다. 기뻐하고 격려해 주는 말을 해야 돼요. 권면하고 위로하고 격려하고 칭찬하고 축복해 주는 말을 해야 한다라는 사람. 이게 참 놀랍습니다. 내가 다른 사람을 칭찬하고 격려하고 선하고 격려해주고 제대로 되는 말을 해주면 내가 은사가 발견됩니다. 이게 놀라운 일이죠. 내가 다른 사람들을 칭찬하고 격려하고 건면하고 축복하는데 그 말을 하는 가운데 내게 은사가 개발된다라는 거예요. 특별히 가르치는 사람. 이 가르치는 사람들은요, 자기가 남을 가르치는 교사의 은사 혹은 예언의 은사를 하기 전에 무엇을 먼저 실행해야 되느냐? 잘 들어야 돼요. 즉 학생의 자리에 앉아야 돼요. 그래서 학생의 자리를 잘 앉게 되면 듣고서 칭찬할 건 칭찬하고 격려할 건 격려하고 권면할 건 권면하게 된다라는 거예요. 그것을 어떻게 행하느냐? 예배를 드리는데 막 이제 이러고 보고서 시계를 보고 있는 사람이 있으면 이런 말을 해요. 지금 우리 예배 시간이고 말씀이 은혜가 되는데 다시 한번 집중합시다라고 합니다. 말씀이 우리에게 새로운 변화를 줍니다라고 하면서 그 지쳐있고 또 따분해하는 사람에게 격려하고 칭찬하는 말을 하는 것이지요. 그러면 나도 모르게
내가 다른 사람을 격려하고 칭찬할 수 있는 은사가 개발된다라는 거예요. 저는 여러분이 이와 같은 경험이 있기를 간절히 바랍니다. 하나님 우리에게 은혜를 주실 뿐만 아니라 은사를 더하셔서 교회를 세우시고 성도를 견고케 하십니다. 아무쪼록 우리가 허락하신 은사로 하나님의 교회와 성도들을 세우는 유익과 덕을 세우면서 다른 교회 바깥에 있는 사람에게도 그 일을 감당하는 성도님들로 일어서시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 아멘. 기도하십시다. 하나님, 구원받고 영적인 은사를 주셔서 감사합니다. 그 은사를 하나님의 사랑으로, 예수님의 가슴으로, 성령의 도우심으로 잘 사용케 하여 주시옵소서. 무엇보다도 권면하고 칭찬하고 위로하고 또 사랑하는 선한 말을 하여서 교회에 유익이 되고 지체들에게 유익이 되며 세상에도 아름다운 소문을 나타내는 하나님의 은사자들로 살아가도록 사용하여 주시니 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 모두 다 자리에서 일어나셔서 결단과 파송의 찬송 595장 찬송하시고 축도로 예배 마치겠습니다. 나 맡은 본분은 구주를 높이고 영원 구원 얻도록 잘 인도함이라. 부르심 받들어 내 형제 섬기며 구주의 뜻을 따라서 내 정성 다하리. 주 앞에 모든 일 잘 행케 하시고 이후에 주님 배울 때 상 받게 하소서. 나 항상 깨어서 늘 기도드리며 내 믿음 변치 않도록 날 도와주소서. 아멘. 이제는 하나님의 자녀로 우리를 부르시고 또한 하나님의 몸된 교회의 지체로 하나님의 영광과 교회의 덕과 지체들과 이웃의 유익을 위해서 살아드리겠노라고 아버지 앞에 예배하고 결단한 주의 백성들 심령위에와 저들의 자녀들과 가정, 섬기는 일터, 사업체, 학업의 현장 위에 우리를 위하여서 십자가에 죽기까지 하시며 부활하신 예수 그리스도의 은혜와 독생자를 보내주신 아버지 하나님의 무한하신 사랑하심과 성령님의 위로 격려 인도 역사하심이 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.